Okay students, ಈಗ ನಾವು electric field at a point on the axial line of a dipole ಅಥವಾ dipole axis ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, so before we shall go for this derivation, let's see what is a dipole. As I have explained, dipole is a pair of equal and opposite charges separated by a small distance. That distance is 2a, and the direction of the dipole moment that exists due to this dipole is called as dipole moment. A dipole moment is directed from negative to positive. So before derivation, you have to write what you will consider in the derivation. The first point, let us consider what are all the things that we have got for derivation that you have to mention. So a dipole, this is a dipole with dipole moment P. This is the first point to be considered. So P is consider a dipole of dipole moment P. Dipole moment P. So you have to write the expression for dipole moment P is equal to 2aq into unit vector P. Then what is next point? Next point is you have to consider any point on the dipole axis. So dipole axis is the line which joins the two charges. This is called dipole axis. So any point on the dipole axis means you can consider at any point, either this side or that side, no problem. So we shall consider on the left hand side of the dipole. Let this be a point A. So you have to find the electric field at this point on the dipole axis or axial line of a dipole. Okay, so ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is going away from the charge. So this is the direction of electric field due to positive charge, which is called as E1. So in the same way, this is a negative charge. This also exerts an electrical force and electric field. The electric field due to negative charge means it is towards the negative charge. So the direction of electric field is along this side. We mention it by this way. So this is given by E2. So you observe one thing, E1 has a greater magnitude, E2 has a smaller magnitude. So due to E1 means this is nearby. A point A is near to the charge Q and this charge is away from this point is away from this charge. So this takes a longer distance and smaller electric field. So let us consider this A point. The distance of A from the center of dipole is given by R. R is the distance of the point A from the center of dipole. Now we have all these parameters, point A, R, A, and this dipole and dipole moment. You have to mention all these in the answer. So first one is dipole moment, and A is a point on axial line, and Q is the ಚಾರ್ಜ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ 2a ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್. ಇವೆರಡು ಡೈಪೋಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್? This R is the distance from the center of dipole to the given point A. So it is a distance of A from O.
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ E2 ಏನಾಗಿರಲಿ, ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, 1/4πε0 ಇಂಟು Q1/r² ಅಥವಾ Q/r². ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಿಸುವುದು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಎರಡರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇವೆರಡರದು ಸಮ್ಮಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು, ಎರಡೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ 2, 3 ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ನನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಆವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಚಾರ್ಜಿಂದನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಎರಡರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ derivation. Okay, let's go for derivation now. So first point is we have to consider the electric field E1 due to this positive charge. Electric field due to positive ಅಥವಾ plus Q at a point A ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ E+Q ಇಂದ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಂದ ನಾವೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ 1/4πε0 Q ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಲ್ಲಿ, ಈ ಎ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲಿಂದ ಆರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಆರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಏನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಈ ಎ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಈ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 4, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 4, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1. 4ಅಲ್ಲಿ 1 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/4πε0 ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಗೆ ಸಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ವೆಕ್ಟಾರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪಿ ಅನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಿ.
ಸೊ ಈ ಪಿಯ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಅದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ dipole moment vector as P. So electric field total formula becomes E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r minus e whole square into unit vector P. Let us consider this as equation 1. So second step ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the same electric field due to negative charge at point P. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ E2. ಇಲ್ಲಿ E2 ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎ ಪಾಯಿಂಟು ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರ್ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎ ಗೊತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ, ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 4 + 1. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು. Okay, so this is very important. This is step 2. So writing these 2 points or these 2 steps is the most important in this derivation. These are the 2 star points. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಸಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡ್ಯೂ ಟು ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E is equal to E1 plus E2. ಸೊ E is equal to, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ E1 ಅಂದರೆ 1 by 4 pi epsilon naught Q by r minus a whole square plus 1 by 4 pi epsilon naught q by r plus a whole square. ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ E is equal to, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 1 by 4 pi epsilon naught ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಅವೆರಡನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. 4 pi epsilon naught ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, 1 by r minus a whole square plus 1 by r plus a whole square ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇರಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಇದೇನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 by r minus a whole square plus 1 by r plus a whole square ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಸೊ 1 by r minus a whole square plus 1 by r plus a whole square. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು
ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ar ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 2ar ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, e1 plus e2. Oh, this is p. I have forgotten. This is minus p. ಸೊ ಈ ಪಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಮೈನಸ್ ಇಂದಾಗಿ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತೆ. Remove the bracket now. This is equal to r square plus a square plus 2ar minus r square minus a square plus minus into plus minus plus. So minus into plus minus, minus into plus minus, minus into minus plus 2ar ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೋದು. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2ar ಆಡಪ್ ಆದರೆ 4ar ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ q ಬೈ 4πε0 ಇಂಟು 4ar divided by r square minus a square whole square into the dipole moment p cap. So E is equal to ಈಗ ಇವೆಷ್ಟನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2a ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2a ಇಂಟು q ಇಂಟು r divided by 4πε0 r square minus a square whole square. So now E is equal to, ಸೊ ಈ 2a ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ. ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2aq ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ 2aq ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 1/4πε0 ಇದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿದ್ದು ಬಿಡಲಿ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಆರ್ divided by r square minus a square whole square. This is the formula for electric field due to a dipole on an axial line of a dipole. ಬಟ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಡೈಪೋಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ ಎ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೆಂಟರಿಂದ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರೋವಂಥ ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಇದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.2ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ 0.04 ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 0.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ, ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆಗ ವೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಮಚ್ 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 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ, ಅಥವಾ ಎ ಈಸ್ ಮಚ್ 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 ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/4πε0 2πr ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇದು 0 ಆದರೆ r ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ r to the power of 4. So we can cancel r and r. The final expression becomes E is equal to 1/4πε0 2p vector divided by r cube. 1r cancel ಆಗಿ r cube ಬರುತ್ತೆ. So this is the derivation that is given in your ನೋಟ್ಸಲ್ಲೂ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫಿಗರ್. ಇದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ.